এখন সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফর উদ্যান তথা প্রাচীন ভিক্টোরিয়া পার্ক এখানে অবস্থান করছি। এখানে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সজাগ দৃষ্টি রেখেছেন, পুলিশের ভ্যানটাও রয়েছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এবং কর্তব্য দায়িত্বরত পুলিশ প্রশাসনের লোকজন ওনাদের দায়িত্বগুলো পালন করছে। এখানে এখনও তেমন কোনো অপ্রীতিকর ঘটনার খবর পাইনি। চলুন আপনাদেরকে আমরা ভিতরে নিয়ে যাব। আপনারা বাহাদুর শাহ পার্কের আশেপাশের অংশগুলো দেখতে পাচ্ছেন। চলুন আমরা আপনাদেরকে ভিতরে নিয়ে যাই। দেখুন আমরা বাহাদুর শাহ পার্কের ভিতরে যাচ্ছি। বাহাদুর শাহ পার্কের ভিতরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করব। বাংলাদেশ টেলিভিশনে নিউজ on one count under charge one. Accused Asadujaman Khan Kamal and Chaudhry Abdullah Mamun committed crimes against humanity by their abatement in the use of drones, helicopters and lethal weapons under charge number 2, count 2. Accused Asadujaman Kamal and Chaudhry Abdullah Mamun committed 2 counts of crime against humanity. Also committed crimes against humanity by cause of trial of the criminals of War of Independence in 1971. While arguing this, the learned State Council Paris did not accept of the provisions of the Act as well as the preamble thereof. The preamble of the Act says that the Act was made in count number 2 order to kill, count number 3 inaction to prevent the atrocities and failing to take new actions in Sankarpur by his abatement and failing to take necessary action at Ashulia. So for all these 4 counts, we have decided to award a single sentence of death to Asadujaman Khan Kamal. As regards Chaudhry Abdullah Mamun, as I have elucidated before, he has contributed to the trial of this case by making full and true disclosure evidences to the tribunal to arrive at the correct decision, and also in consideration of the gravity of the offence, we are both remitting his sentence and awarding a sentence with leniency. That is, the offences involve capital punishment. But for his contribution, we have decided to inflict him with the sentence of imprisonment for 5 years. The properties of accused Sheikh Hasina pay considerable amount of compensation to the protesters concerned in this case, to the wounded protesters in consideration of the gravity of their injury and loss. The sentence shall be carried out in accordance with the provisions laid down in section 20 subsection 3 of the International Crimes Tribunals Act 1973, preferably pursuant to the long-standing practice. Let a copy of this judgment be transmitted to the District Magistrate Dhaka for necessary action. Let copy of the judgment be supplied to accused Chaudhry Abdullah Mamun
according to law. The absconding accused will not get any copy at the moment. কি বলে এই প্রজন্ম? আচ্ছা, আজকে রায় সম্পর্কে কিছু বলেন। ঐতিহাসিক রায় যে হলো, বলেন বলেন। আমরা এই রায় সম্পর্কে খুবই সন্তুষ্ট। যাই, হ্যাঁ। ঠিক আছে। আপনি? হ্যাঁ, আমরা হচ্ছে এই আর কোনো মুহূর্তে ছাত্র যাতে নিহত না হয় এবং তার যাতে ন্যায্য বিচার হয়েছে, এই জন্য আপনি কি বলেন? এইমাত্র আমরা রায়টা দেখলাম, আসলে মনে করি যে এই রায়ের মাধ্যমে আসলে বাংলাদেশে জাস্টিস প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং আমরা আশা করব যে এই রায় অব্যাহত থাকবে এবং আগামীতে যারা ক্ষমতায় আসবে তারা যেন এই রায়কে দেখে এবং এখান থেকে শিক্ষা নেয় যে যদি আমরা ফ্যাসিস্ট হই, এই যে আমরা 1 দশক আগে দেখেছি যে জামাতের নেতাগুলোকে এইভাবে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে, 1 দশক পরেই তাদেরকে আবার সেই একই ট্রাইব্যুনালে এসে তাদেরকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে। সো আমরা মনে করি যে যদি কেউ আবারও ফ্যাসিস্ট হিসেবে তৈরি হয় তাদেরকে আবারও ফাঁসির কাস্টে ঝোলা লাগবে এবং ইতিহাস পুনরাবৃত্তি হয়, ইতিহাস তাকে সেটাই ফেরত দেয়। সুতরাং এখান থেকে অনেক কিছু শিক্ষা নেওয়া আপনি আছে। বলেন এই রায় সম্পর্কে। এই রায় এটা তো আপনাদের পুরোপুরি পক্ষের রায়। বাস্তবায়ন হওয়ার উপর নির্ভর করতেছে। বাস্তবায়ন হলে আসলে ভবিষ্যতে শাসন ব্যবস্থা যাতে সুন্দরভাবে কোনো রাষ্ট্রের মধ্যে ফেসিস প্রতিষ্ঠিত না হয়, ওই জন্য অনেক বড় ভূমিকা পালন করবে এটা। আচ্ছা, মুরব্বী, এই রায়ের পক্ষে আপনি কি বলেন? আপনার জি, অভিমত? আলহামদুলিল্লাহ আমরা খুশি এই রায়ে। শুধু আজকে নয়, সব সময় যেন সারা দেশ বিচারের আওতায়, আইনের আওতায় থাকে, এটাই আমাদের কামনা। ধন্যবাদ। তো আপনার কেমন লাগছে? মানে খুশি কিনা? খুশি। যা সাধারণ মানুষ মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছে, কারণ সবাই চেয়েছিল এরকম প্রত্যাশিত একটি রায়। বাদশা পার্ক থেকে আপনাদেরকে আমি জনতার কণ্ঠস্বর থেকে বিভিন্ন তথ্যগুলো দেখালাম। 1 মিনিট কথা বলা যাবে? আজকের ঐতিহাসিক রায় সম্পর্কে কোনো অভিমত? রায়টা আপনি খুশি কিনা একটু বলেন। ঠিক আছে, ঠিক আছে, ধন্যবাদ। আপনি রায় সম্পর্কে খুশি? সাধারণ মানুষ অনেক খুশি, অনেক খুশি। মানুষের অনেক খুশি আমরা। ঠিক, রায় সম্পর্কে খুশি বললে হবে, ভিডিও না করলাম। খুশি কিনা এই রায়টা সম্পর্কে? ঠিক আছে, কারণ আপনারা তো অংশগ্রহণ ছিলেন আন্দোলনে, সুতরাং আপনাদের রায়টা জরুরি না। ঠিক আছে, ধন্যবাদ। আমরা ঐতিহাসিক রায়টি দেখলাম এবং আশেপাশে আপনাদেরকে ঘুরে দেখানোর চেষ্টা করব। জনতার কণ্ঠস্বর, জনতার কথা বলে, গণমানুষের কথা বলে। পাশে থাকবেন, আপনাদের সাথে থাকবো। কিছু বলবেন? ভালো হয়েছে, রাইটটা দিয়েছে। হ্যাঁ হ্যাঁ। ফাঁসি কার্যকর হতে হবে ইনশাআল্লাহ। খুনি হাসিনার ফাঁসি হলো, কার ফাঁসি হলো? খুনি হাসিনার ফাঁসি হলো। এই মামলা হলো। খুনি হাসিনার ফাঁসি হলো। ডাইরেক্ট অ্যাকশন। আমরা এখন একটি মিছিল দেখলাম। খুনি হাসিনার ফাঁসি হলো এই রায়ের পক্ষে তারা স্লোগানে মুখরিত করে তুলেছে মহানগর দায়রা জজ কোর্ট প্রাঙ্গণ। আমরা দেখলাম ওনারা মিছিল নিয়ে কোর্ট প্রাঙ্গণ প্রদক্ষিণ করছে। প্রিয় দর্শক, জনতার কণ্ঠস্বর সবসময় আমাদের পাশে আছে, আপনাদের পাশে আছে, আমাদের সাথে থাকুন। আজকে রায়ের পক্ষে কিছু বলেন। আজকে যে রায়টা হলো, আজকে শেখ হাসিনার ফাঁসির মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ স্বৈরাচার মুক্ত হলো। আজীবনের জন্য বাংলাদেশ থেকে স্বৈরাচারের পতন হলো। আমরা 18 কোটি মানুষ শেখ হাসিনার এই ফাঁসির আদেশ দেওয়ায় মানবাধিকার অপরাধ ট্রাইব্যুনালের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আজকের এই অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনালে 3 জন বিচারপতির প্রতি চির কৃতজ্ঞ থাকবে এবং আজকের এই রায়ের মাধ্যমে ভবিষ্যতে বাংলাদেশের আর কোনো
স্বৈর শাসক সৃষ্টি হওয়ার সুযোগ থাকবে না বলে আমরা বিশ্বাস করি। ধন্যবাদ। আমরা বিভিন্ন ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া শুনতে পাচ্ছি, তবে এখানে সবাই এই রায়ের পক্ষে তাদের জানিয়েছে এবং তারা খুশি। ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। খুনি হাসিনা ছাত্র জনতাকে নির্বিচারে হত্যা করেছে। ছাত্র জনতাকে হত্যা করে কেউ ক্ষমতায় টিকে থাকতে পারে না, তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সরকার নামের দলটি বাংলাদেশের 17 কোটি মানুষের উপরে জগদ্দল পাথরের মতো চেপেছিল। সেই খুনি ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনা 2024 সালের 5ই আগস্ট ছাত্র জনতার গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে যাওয়ার পরে বাংলাদেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী, আমি আপনাকে স্মরণ করে দিতে চাই, তার বাবার তৈরি ট্রাইব্যুনাল অনুযায়ী, তার বাবার তৈরি ট্রাইব্যুনালে যে স্বচ্ছ ফেয়ার যে ইয়াটা হয়েছে, বিচারটা হয়েছে, সারা পৃথিবীর মানুষ দেখেছে। তার লেথাল উইপেন ব্যবহার করার যে বিষয়টাগুলি ছিল, ইয়ামিনকে এপিসি থেকে ফেলে দেওয়ার যে বিষয়গুলো ছিল, সেই বিষয়গুলো কনসিডারেশনে নিয়ে বিজ্ঞ আদালত শেখ হাসিনাকে সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেছেন। সেই সাথে তাকে অন্য একটি চার্জে আনটিল ন্যাচারাল ডেথ মানে আমৃত্যু কারাদণ্ড প্রদান করেছেন। আমরা আইনজীবী সমাজ, প্রসিকিউশন টিম অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ বাংলাদেশের জনপ্রতিনিধি বা জনগণ যারা আছেন, তারা সবাই এই রায়ে আনন্দিত, উত্তেলিত। আজকে একটা ঐতিহাসিক দিন, আজকে বাংলাদেশের জন্য একটা রেড লেটার ডে। এই দিনে আমরা সবাই মিলে একটা জিনিস বলতে চাই, এদেশে যেন ভবিষ্যতে আর কোনোদিন কোনো স্বৈরাচারের জন্ম না হয় শেখ হাসিনার মতো। ধন্যবাদ ভাইয়া। আমরা শুনলাম আইনজীবী, বিএনপি পন্থী আইনজীবীদের বক্তব্যগুলো, এবং ওনাদের কথা ঠিক আছে, আর বাংলাদেশে কোনো রকম ফেসিবাদ তৈরি না হয়,